फ्रेंड्स स्वागत करछि मो चैनल एक्स वाई जेड लर्निंग को। आज आम डिस्कसन करबा प्रेसिडेंट। तो जो माने चैनल नुआ अच्छे चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो भल लगे आपण मान सांग सहित शेयर करंतु आउ वीडियो को लाइक करंतु। तो स्टार्ट करबा आज क्लास प्रेसिडेंट। देखो हमर जो पार्ट 5 अछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5। तो पार्ट 5 कौन करे आर्टिकल 52 रु नहीं कि 151 जाएं अछि। आर्टिकल 52 नहीं कि 151 ता भीतर आर्टिकल 52 रु नहीं कि हमर 78 ये कौन कहूछि हमर यूनियन एग्जीक्यूटिव कथा कहता अछि। यूनियन एग्जीक्यूटिव किए ये पांचटा दिन यूनियन एग्जीक्यूटिव कहले हमर जीवो प्रेसिडेंट, सेकंड जीवो वाइस प्रेसिडेंट, तापर जीवो प्राइम मिनिस्टर, तापर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नेक्स्ट जीवो हमर गोटे जीवो अटॉर्नी जनरल। तो ये हूँ 52 नहीं कि 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय कहूँ। तो आम खाली प्रेसिडेंट को विषय आज डिस्कसन करवा। देखो प्रेसिडेंट कथा जो मुझे कहबी प्रेसिडेंट हूँ आम भारतर प्रथम नागरिक ये समझ जानथिबो। तो भारतर प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट बोली कहती। तो प्रेसिडेंट को प्रथम नागरिक बोली कहती। आउ कौन कहती नोमिनाल हेड बोली कहती। कौन कहती एक हूँ नोमिनाल हेड बोली कहती। नोमिनाल हेड तो फास्ट आमर फास्ट सिटीजन हो गले प्रेसिडेंट होती कौन फास्ट सिटीजन इंडिया रो। तुम कह सेकेंड सिटीजन किए ना वाइस प्रेसिडेंट। तो कहते फॉर्माल हेड कहती। कौन कहती फॉर्माल हेड बोली प्रेसिडेंट कहती फॉर्माल हेड। नेक्स्ट हूँ कौन कहती सेरेमोनियल हेड। तो सेरेमोनियल हेड भी क्या कहती प्रेसिडेंट को कहती। तापर होचंदी हम हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ तापर 4 रोची हमर कौन प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट बोली कहती। हेड ऑफ स्टेट माने ये स्टेट माने कौन स्टेट माने इंडिया बुझे। तो इंडिया रो हेड किए ना प्रेसिडेंट रही। तो फास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तुम जान प्रेसिडेंट कहती। तापर हेड ऑफ स्टेट, नोमिनाल हेड, तापर होची हमर फॉर्माल हेड, सेरेमोनियल हेड। तो बुझे। तो प्रेसिडेंट कर कौन कौन पावर अच्छी एटा सब डिस्कसन करवा। तो देखो आर्टिकल आमर आर्टिकल 52 रु नहीं कि 61 सॉरी 52 रु नहीं कि 62 10टा आर्टिकल प्रेसिडेंट विषय कहे। आर्टिकल 52 रे 52 रे कौन कहे देयर साल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन कहे ना भारत गोटे प्रेसिडेंट रहिबो जे कि नोमिनाल हेड रहिबो। अब प्रेसिडेंट आ गोटे कथा प्रेसिडेंट को डीजुआर हेड बोली कहती। डीजुआर हेड JURE डीजुआर हेड बोली कहती। ओ कटिगला डीजुआर हेड बोली क्या कहती प्रेसिडेंट को कहती। कटिगला हाँ तो आर्टिकल 52 नहीं कि 62 प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 कहला देयर साल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मान भारत रे गोटे प्रेसिडेंट रहिबो। तो भारत रे गोटे प्रेसिडेंट रहिबो बोली से पोस्ट केबे वैकेंट रहबेनी। तो प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट बोली कहती। ए स्टेट माने कोन स्टेट माने तुम कहबो इंडिया आ कथा डिस्कशन होजी। तापर देखो तो प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड कह दीजिए द ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ना रे जतक भारत सरकार आमर आईन अच्छी बा जहाँ करुँच लोक मान वेलफेयर पार्लियामेंट रे से पार्लियामेंट रे सबू नियम गुड़ा प्रेसिडेंट को ना रे चलो। एक्चुअली प्रेसिडेंट चलेबेनी किंतु प्रेसिडेंट को ना रे चलो सेगुड़ा। तो इलेक्शन ऑफ इलेक्टेड पोजीशन प्रेसिडेंट गोटे इलेक्टेड पर्सन होता लोक मैंने तो भोट दिखती। इलेक्टोर कॉलेज गोटे अच्छी इलेक्टोर कॉलेज विषय देखा सी इलेक्टोर कॉलेज भोट देखे टर्म कौन टर्म रहा 5 वर्ष। तो 5 इयर्स टर्म रहा प्रेसिडेंट को देखी दियो। प्रेसिडेंट को टर्म उपर भलसे डिस्कसन कर देखो प्रेसिडेंट को टर्म धर गोटे जड़े प्रेसिडेंट है जड़े प्रेसिडेंट है 1 जनवरी 2025 रे। तो 1 जनवरी 2025 जड़े प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट है जो टर्म रही 5 वर्ष रही 1 जनवरी 2030 से रिटायर्ड हवा था। 2030 से प्रेसिडेंट हवा था। तो 6 मास पूर्व इलेक्शन हो जदि मझे कौन है प्रेसिडेंट को रिजाइन देते कि डेथ केस है कि आमर रिजाइन देते डेथ केस है कौन कारण बसतु प्रेसिडेंट पोस्ट वैकेंट पड़गला। तो धर 27 नो 2027 2027 1 जनवरी 2027 बेलू कौन है प्रेसिडेंट पोस्ट वैकेंसी है रिजाइन कि डेथ एमती केस वैकेंट होगा। तो नुआ जो प्रेसिडेंट आसबे
नुआ जो सेठी तो 1 जनवरी तो डेथ केस हो गले भाइस प्रेसिडेंट आज प्रेसिडेंट करेंगे तो भाइस प्रेसिडेंट आज प्रेसिडेंट कर सारा पर पुणी आउ थे इलेक्शन हम 6 मास पर 6 मास भितर तो 6 मंथ भितर गोटे इलेक्शन हम से जो 6 मंथ पर जो इलेक्शन है से इलेक्शन नुआ जो प्रेसिडेंट आसे केते वर्ष रही से 2030 रे 2030 जाए रे ना 2027 +5 ईयर 2032 ना 2032 जाए रे तो ये कह तुम 2032 जाए रे सी तर निजर ट्रम कौन करेंगे फुलफिल करेंगे पूरा 5 वर्ष फुलफिल करेंगे बुझी नेक्स्ट देखा तो टर्म ऑफ होता इम्पिचमेंट प्रोसेस कला प्रेसिडेंट को आम महाभियोग लगे बाहर कर दे पारिबा तो जमी रिजाइन गोटे होगा रिजाइन से बाहर पारे आ गोटे हूँ डेथ हेल्ले बाहर पारे तापर हूँ इम्पिचमेंट प्रोसेस भी बाहर पारे इम्पिचमेंट माने कौन महाभियोग माने प्रेसिडेंट जिते भूल भाल करती कौन से लॉ को भारत संविधान को कन्स्टिट्यूशन भायोलेट करती ताहले कौन हम प्रेसिडेंट को आम कौन करवा 14 दिन नोटिस देगी पार्लियामेंट दुईटा हाउस अच्छी गोटे हूँ लोकसभा राज्यसभा तो लोकसभा राज्यसभा 14 दिन नोटिस देगी बाहर कर दे पार तब नेक्स्ट देख तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज चले तो प्रेसिडेंट इलेक्शन केमती हुए देख गोटे इलेक्टोरल कॉलेज अच्छी प्रेसिडेंट इलेक्शन कर तो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा एंड राज्यसभा तो कौन कौन देख लोकसभा हूँ आम भारत पार्लियामेंट देख पार्लियामेंट हूँ आमर 3 प्रकार 3टा जिनस को नहीं पार्लियामेंट हुए गोटे हूँ प्रेसिडेंट आउ गोटे हूँ आमर लोकसभा आउ गोटे हूँ राज्यसभा ये लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट आम प्रेसिडेंट उपर पढ़ुचे बर्तमान तो प्रेसिडेंट को माने इलेक्शन माने भोट दियंती एटा कहूँ तो प्रेसिडेंट को माने भोट दियंती ना लोकसभार इलेक्टेड मेंबर माने बुझुच इलेक्टेड मेंबर माने जो माने लोकसभार जो माने भोट नहीं निर्वाचित होती इलेक्टेड मेंबर तो से मैंने भोट देवे तापर राज्यसभार इलेक्टेड मेंबर लोकसभार इलेक्टेड मेंबर तो दिज कौन करेंगे प्रेसिडेंट को भोट देवे ता सहित इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट तो जितक स्टेट रहा आम 28टा स्टेट 28टा स्टेट जो एमएलए गुड़ा रही एमएलए तो एमएलए गुड़ा कौन करेंगे भोट देवे प्रेसिडेंट मानक तापर नेक्स्ट होची इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी 1992 टू ए जिनस आड है तो 1992 ठारू दिल्ली एंड पुडुचेरी रे आमर कौन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली होगा तो सेठू 1992 ठारू दिल्ली एंड पुडुचेरी लोक भी कौन करेंगे एमएलए गुड़ा कौन करेंगे इलेक्शन जो इलेक्शन भोट दे पारे प्रेसिडेंट को तो इलेक्शन केमती हुए प्रेसिडेंट को इलेक्शन केमती हुए ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माने दिस इलेक्शन कंडक्ट यूज सिंगल ट्रांसफर भोट माने एसटीवी सिस्टम तो वोटिंग इज डन बाय सिक्रेट बैलेट तो सिक्रेट बैलेट तो समस्त रोचे सिक्रेट बैलेट हम देख धर ए ठिया बी ठिया सी ठिया 7 जन आम पाखे 7टा भोटर अच्छा 7टा भोटर अच्छा ए बी सी ठिया भोट केमती हम ना फास्ट धर 1 नंबर भोटर आसला 1 नंबर भोटर आसला भोट देला बेलू ए को प्रथम प्रिफरेन्स देला बी की सेकेंड देला सी की देला भोट सी की थर्ड प्रिफरेन्स देला तापर पुणी 2 नंबर भोट आसला से सिंगल ट्रांसफर भोट सिस्टम कथा कहूँ 2 नंबर भोट आसला सी कौन कला सी ए को फास्ट देला बी तापरे बी की देला तापर सी की देला पुणी 3rd नंबर भोट आसला तृतीय भोटर से फास्ट बी की देला सेकेंड रे सी की देला लास्ट को ए को देला तो एमती भोट हम प्रिफरेन्स तुमको 3टा जब कैंडिडेट अच्छी कौ कैंडिडेट को केते नंबर रखीच से देखा आ गणति बेले कौन हम जब 7टा भोट मुझे काउंट करी 7 जन गणति बेले ये ए देख ए विन अच्छी सी जोड़े लास्ट अच्छी तो सी पूरा कटिज सी एटी कटिज तो ए बी उपर ये जीव ए को देख ये जीतिज किए बी जीतिज कहीं बी गोटे सॉरी ए जीतिज बुझी ए जीतिज 3टा भोटिंग तो 7टा भोटिंग होता भल होता मुझे आउ गोटे वीडियो करी कहीदेवी इलेक्शन प्रेसिडेंट तो वैल्यू ऑफ भोट्स तो भोटर वैल्यू केमती रहा द वैल्यू ऑफ भोट्स एमएलए एंड एमपीज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन पॉपुलेशन वाइज कैलकुलेशन करा द स्टेट एंड द फॉर्मूला लिखिना दे द स्टेट एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स तो एमती हम तुम स्टेट रो जो टोटाल नंबर ऑफ इलेक्ट धर तुम स्टेट रे 5000 लोक अच्छा धर तुम एमएलए धर 5000 लोक अच्छा 5000 लोक डिवाइड बाय तुम
ଆକୁ ଆମର ରହିଗଲା ତୁମର କେତୋଟି ତୁମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତୋଟି MLA ଥିବେ, ଧର 147ଟା, ଓଡ଼ିଶାରେ 147 ଗୁଣନରେ 1/1000, ଏଇଟା MLର ଭୋଟ୍ କାଲକୁଲେସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଭ୍ୟାଲୁ ଭୋଟ୍ର। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 58। ଆର୍ଟିକଲ୍ 58ରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ହଁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ କହିନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 54 ଆଣ୍ଡ 55, ଆର୍ଟିକଲ୍ 54 ଆଣ୍ଡ 55, 54 55 ହେଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 58। ଆର୍ଟିକଲ୍ 58 ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିବା। ଟୁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଏ ସିଟିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ, ଭାରତର ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବି ଆଟଲିଷ୍ଟ 35 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ କଥା କ'ଣ କହିଛି? ବି କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଟୁ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା। ତ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ ଚଳିବନି, ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବରର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ନଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏନି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ଏନି ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇନଥିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେମିତି ହେଲା ବିଜନେସ୍ ହେଇଗଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ତ ତା ଦେହରେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ନ କରିଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ରହିଲା? ତ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର କ'ଣ ରହିଲା? ଦେଖ, ଅଲ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆର୍ ଟେକେନ୍ ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 53। ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 53ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାରତର ଯେତକ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ ଭାରତ ୟୁନିୟନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ତ ସେଇଟା ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଯିବ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାରରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ କାହାକୁ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ, ତାପରେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ, ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଏଇଟା। ଆଣ୍ଡ ଅଦର କି ଅଫିସିଆଲକୁ ବି କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ରିମୁଭ୍ ଦ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ବି ରିମୁଭ୍ କରିବେ, କାହାକୁ ବି ବାହାର କରିବେ। ତ ଲସ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ଲୋକସଭା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ୍, ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ କନଫିଡେନ୍ସ କ'ଣ, ତ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ବି ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ, ମାନେ ବାହାରୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର କ'ଣ ରହିଲା ଦେଖ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାରରେ ତ ସିଏ କେତେବେଳେ ବି ସମନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋପାଗେଟ୍ କରିପାରିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି କହିପାରିବେ ଯେ ତୁମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଆକୁ କରିବେ, ଏଠି ଚଲାଅ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଦେଖ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆମର ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ହେଉଛି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍। ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକସଭା ଯେଉଁ ରହିଲା, ଲୋକସଭାରେ 3ଟା ସେସନ୍ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ୱିଣ୍ଟର ସେସନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମନସୁନ୍ ସେସନ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ହେବ ଆମର ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଫେବୃଆରୀ 1। ତ ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ଆସିବ, ଏଇଟାକୁ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍କୁ ସମନ୍ କିଏ କରିବ? ୟାକୁ କରିବେ, କିଏ କରିବେ? ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯେମିତି ଏଥର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସେମିତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? ସମନ୍ କରିବେ, ଯେ ଡାକିବେ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ଆସି କର। ଏମିତି ମନସୁନ୍ ସେସନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସି କରିବେ, ଆଚ୍ଛା ମନସୁନ୍ ସେସନ୍ ଆସି କର। ତାପରେ ସେମିତି ୱିଣ୍ଟର ସେସନ୍କୁ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା ଦେଖିବା, କ୍ୟାନ୍ ଡିଜଲ୍ଭ ଦ ଲୋକସଭା। ସେମିତି ସବୁ ସେସନ୍ର ଏଣ୍ଡରେ ସିଏ ଇଏ କରିଦେବେ, କହିବେ ହଁ ସେସନ୍ ସରିଗଲାଣି, ତ ଡିଜଲ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ। ଆଡ୍ରେସ୍ ବୋଥ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ଆଫ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବ, ଭୋଟିଂ ସରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଜିତିଯିବ, ତ ଜିତିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଗଲା ପରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ତାପରେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ମାନେ 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ସେସନ୍ଟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ତ କ୍ୟାନ୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ 12 ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା। ତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 12ଟା ନୁହେଁ 12ଟା ମେମ୍ବରକୁ କ'ଣ କରିବେ? ନୋମିନେଟେଡ୍ କରିବେ, ମାନେ ବାଛିବେ। ତ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, କେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ସେ ବାଛିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ, ସାଇନ୍ସ, ତାପରେ ଏଇଟା ମାନେ ଲିଟରେଚର, ୱିଥ୍ ଲିଟରେଚର, ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତ ଲିଟରେଚର, ସାଇନ୍ସ, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛିଟାକୁ ଆଣିକି 12ଟା ମେମ୍ବରକୁ ନୋମିନେଟେଡ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, କ୍ୟାନ୍ ନୋମିନେଟେଡ୍ 2 ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଲୋକସଭା। ତ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିନ୍ସ ଇଂରେଜ ଲୋକ, ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ।
ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ। ତ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେମ୍ବର ଲୋକସଭାରେ ଇଲେକ୍ଟ କରିବେ ଇଫ୍ ନଟ୍ ଆଡିକ୍ୱେଟଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍। ଯଦି ସେମାନେ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଭୋଟ୍ ପାଇକି ଜିତିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସରି ନୋମିନେଟେଡ୍। gives assent to bill passed by parliament for them to become laws। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାମ କ'ଣ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ମେନଲି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ରହିବ, ଧର ଗୋଟେ ବିଲ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଲୋକସଭାରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଧର ଏନି ଟାଇପ୍ର ଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଲୋକସଭାରେ ଯିବ, ଲୋକସଭାରେ ଭୋଟିଂ ହେବ, ଭୋଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବ। ତ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ସେ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଯେ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଏଠି ଦେବେ, ତାପରେ ସେ ବିଲ୍ଟା ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେଇକି କାମ କରିବ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାମ ହେଇଯାଏ ସବୁ ବିଲ୍ରେ ସେ ଆସେଣ୍ଟ, ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସେଣ୍ଟ ନଦେବେ ସେ ବିଲ୍ ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ରିଟର୍ନ ଏ ବିଲ୍। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ କି ରିଟର୍ନ କରିଦେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମନି ବିଲ୍ କି ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଦର ବିଲ୍, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବିଲ୍ କି ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ହିଁ କରିଦେବେ। ମନି ବିଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ଏଗୁଟା ରିଟର୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରିକନସିଡର ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରିକନସିଡର ପାଇଁ ବି ପଠାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା ଦେଖ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର କ'ଣ ଅଛି? ତ ମନି ବିଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ୱିଥ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍। ତ ମନି ବିଲ୍ କ'ଣ, ତୁମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବ ମନି ବିଲ୍ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ମନି ବିଲ୍କୁ ଇଏ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ପଇସା ବିଷୟରେ କହେ ସେଇଟା ମନି ବିଲ୍, ଏଇନେ ଜାଣିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ମନି ବିଲ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଗ ଅନୁମତି ଦରକାର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅନୁମତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତୁମେ ମନି ବିଲ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବ, ନହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି, ମନି ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଲୋକସଭାରେ ମନି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସିବ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଆସିବ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ପାସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ଆଗରୁ ହିଁ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିବେ, ତ ଏଠି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ରିକମେଣ୍ଡେସନ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଠି ସାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ବୁଝିହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ କଥା, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କଜେସ୍ ଦ ଆନୁଆଲ ଫାଇନାନ୍ସ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବଜେଟ୍ ଟୁ ବି ଲେଡ୍ ବିଫୋର ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆନୁଆଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ବଜେଟ୍ ଆକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇଥିବେ, ବିଫୋର ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ଆଗ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇଥିବେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଦ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ତିନିଟା ଫଣ୍ଡ ଅଛି, କନସୋଲିଡେଟ୍ ଫଣ୍ଡ, କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଫଣ୍ଡ ରହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ରହିଲା, ଆପତ୍ତିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଲାଗେ, ଆମର କେଉଁଥିରେ ଧର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମରୁଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତ ସେଇବେଳେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠି ରହିବ ସବୁବେଳେ, 500 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା, 500 କୋଟି କ'ଣ ରହିବ ଆମ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରେ ରହିବ। ତ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ସେ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପାୱାର। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍କୁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରହିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଜଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଜ୍କୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ। କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପାରାଡନ୍ସ। ତ ପାରାଡନ୍ସ ମାପି କରିପାରିବେ, ରିପ୍ରାଇଭ୍, ରେସ୍ପାଇଟ୍, ରିମିସନ୍, ପନିସମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ରିମିସନ୍ ଅଫ୍ ପନିସମେଣ୍ଟ, କାହାକୁ ଧର ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଯାଇଛି, ସେ ମାଫ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖେ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଆର୍ମଡ ଫୋର୍ସ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖେ ଆର୍ମଡ ଫୋର୍ସର ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱାର୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ, କେତେବେଳେ ୱାର୍ ହେବ, କେତେବେଳେ ୱାର୍ ହେବନି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ୱାର୍ ନ ହେବା ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ, ୱାର୍ ହେବା ପାଇଁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ କେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ। ତ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଆର୍ମଡ ଫୋର୍ସରେ ଇଏ ରହିବେ। ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଯେଉଁ ରହିବେ, ଆମର ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଯିଏ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆର୍ମି ଚିଫ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଡିକ୍ଲେୟାର୍ସ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ। ତାପରେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ପାୱାର କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖେ? ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖେ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ପାୱାର ଅଛି, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଫେୟାର। ତ ଯେତେକ ଆମର ଭାରତର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଫେୟାର ରହିଲା, ମାନେ ଆକୁ ରହିଲା ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ସେଇଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାୱାରରେ ଯାଉଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଆପଏଣ୍ଟ ଆମ୍ବାସେଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଇ କମିଶନର। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମ୍ବାସେଡର ଜାଣିଥିବ ତମେ, ଆଉ ହାଇ କମିଶନର୍ସକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖେ ଭିଟୋ ପାୱାର କ'ଣ ଅଛି? ଦେଖ,
ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖେ ଭିଟୋ 3ଟା ଭିଟୋ ପାୱାର ରହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ 4ଟା ଭିଟୋ ପାୱାର ଦେଇଦେଇଛି। ଆମ ଭାରତର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖେ 3ଟା ଭିଟୋ ପାୱାର ରହୁଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା କଟି ଯାଉଛି। ତ ଦେଖ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟୋ, ତ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟୋ ମାନେ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଆସେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ମାନେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟୋ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟୋ ମିନ୍ସ ଆମର ହେଇଗଲା, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଆସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ବିଲ୍ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଟା ପାସ୍ ହେଇ ଆସୁଛି, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ, ମାନେ ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। କରିଦେବେ ମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ, ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ହୋଲ୍ଡ କରିକି, ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେନି କି ତା ଦେହରେ ସାଇନ୍ ମାରିଲେ, ସାଇନ୍ ମାରିଲେ ତ ଆକ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେ ସାଇନ୍ ସେଠି ମାରିବେନି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବୁଝିହେଉଛି? କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଭିଟୋ, ତ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଭିଟୋ ହେଉଛି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓଭରରାଇଡ୍ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ୱିଥ୍ ହାୟର ମେଜରିଟି। କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଭିଟୋ ହେଉଛି ଆମର ଭାରତରେ ନାହିଁ, ଭାରତରେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଭିଟୋ ନାହିଁ। ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଭିଟୋ ଆମର ଅଛି ଭାରତରେ। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଓଭରରିଡେନ୍ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ୱିଥ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମେଜରିଟି। ତ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବିଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ବିଲ୍ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆସିବ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ପାସ୍ ହେଇକି, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଠି ସାଇନ୍ କରିବେନି, କହିବେ ଏ ବିଲ୍ କି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ପୁରା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ବିଲ୍ କରିକି ବିଲ୍ରେ ସୁଧାର ଉପଦାର କରିକି ଆଉ ଟିକେ କରିବେ। ପକେଟ୍ ଭିଟୋ, ପକେଟ୍ ଭିଟୋ ମାନେ କି ପୁରା ହୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଟେକିଂ नो ଆକ୍ସନ୍ ଦ ବିଲ୍ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର। ପୁରା ରଖିଦେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ପକେଟ୍ରେ ରଖିଦେବେ, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ, ସେ ବିଲ୍ରେ କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହିଁ ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଟା ପକେଟ୍ ଭିଟୋ। ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟୋ, ସବଷ୍ଟେନ୍ସ ଭିଟୋ, ପକେଟ୍ ଭିଟୋ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦେବି, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଭିଟୋ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ୱିଥ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ଆସେଣ୍ଟ ଟୁ ବିଲ୍ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ମାନେ ଏଇଟା ରିକନସିଡରେସନ୍ ପାଇଁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସବଷ୍ଟେନ୍ସ ଭିଟୋ ହେଉଛି ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଓଭରରିଡେନ୍ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ୱିଥ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମେଜରିଟି। ତ ସବଷ୍ଟେନ୍ସ ଭିଟୋ କ'ଣ? ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପକେଟ୍ ଭିଟୋ, ହେଉଛି ମାନେ ପକେଟ୍ରେ ରଖିଦେବେ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁକେ, ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ଯାଏଁକେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର। ଦେଖ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର ଅଛି କ୍ୟାନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 3ଟାକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 352 ଅନୁଯାୟୀ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 356ରେ। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ଟିକଲ୍ 360ରେ। ଏ 3ଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱାର୍, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଅର୍ ଆର୍ମି ଆର୍ମଡ ରିବିଲିୟନ୍। ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ୱାର୍ ଫାର୍ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମ ଭାରତରେ ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 356। ଆର୍ଟିକଲ୍ 356 ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିପାରିବେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫେଲୁଅର୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ମେସିନାରୀ। ଯଦି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସେଠି ଲାଗୁ ହେଇପାରୁନି, ସେଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ। ତ ସେଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥର ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଲାଗିଛି। ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର ଅଧିକ ଥର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଲାଗିଛି। ତ ସବୁଠୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍, ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିଥିବାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ତୁମକୁ ପଞ୍ଜାବରେ। ପଞ୍ଜାବରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଚାଲିଛି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭାରତରେ କେବେ ଲାଗିନି। ଆର୍ଟିକଲ୍ 360ରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ପଇସା ପତ୍ର କମ୍ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଟେରିଟୋରିଆଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ମହା ଅଭିଯୋଗ ଲଗେଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରିମୁଭ୍ କରାଯିବ। କେମିତି ଦେଖ, ତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ, ତା ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଅଛି? ଭାয়োଲେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ରକ୍ଷା କରିବେନି, ଭାয়োଲେସନ୍ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଧର ତୁମକୁ ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇ କାର୍ରେ ଯିବେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ କାର୍ ନ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ ନେବେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାয়োଲେସନ୍। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଉନି। ତ ଏମିତି ଯଦି କରିଲେ, କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କଲେ, ମର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର କଲେ, ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ଚାଲିବ? ଗୋଟେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିବ। ତ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କ୍ୟାନ୍ ବି ଇନିସିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଆଇଦର ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର 2ଟା ହାଉସ୍ ଅଛି, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା। ତ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରୁ କୌଣସି ହାଉସ୍ରୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଉପରେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 14 ଦିନ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେବ, ମଷ୍ଟ ବି ଗିଭେନ୍ ସାଇନ୍ଡ ବାଇ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1/4 ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍। ତ ଲୋକସଭାର ଯେତେକ ମେମ୍ବର ଅଛି ତାର 1/4। ତ
ତ ଲୋକସଭାରେ ଧର ଏଲ୍ ମେମ୍बर ଅଛନ୍ତି, ଏଲ୍ ଗୁଣନ 1/4 ମେମ୍बर ଆସିକି ଯଦି ନୋଟିସ୍ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ବିଲ୍ଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାହେବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଟା। ତ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲା ପରେ ଦ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମଷ୍ଟ ପାସ୍ଡ ବାଇ 2/3 ମେଜୋରିଟି ଅଫ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍। ତ 1/4 ମେମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିକି ଦେବେ, ଲେଖିକି ଦେବେ ସ୍ପିକରକୁ, ସ୍ପିକରକୁ ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିବ, ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଅଫିସର ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବି ସେଇଆ, ପ୍ରିସାଇଡ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟିଂ ହେବ। 2/3 ମେଜୋରିଟି ଯଦି ପାଇଯାଉଛି ସେ ବିଲ୍, ସେ ଯଦି 2/3 ମେଜୋରିଟି ପାଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ 14 ଦିନ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଦ ଅଦର ହାଉସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଛି। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଅଲସୋ ପିସେସ୍ ରେଜଲ୍ଟସ୍ 2/3। ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ହାଉସ୍ରେ ଲାଗୁ ହେବ। 2/3 ମେଜୋରିଟି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିମୁଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଫିସ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖ କିଏ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲେ। ତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ 1950 ରୁ 1962 ଯାଏଁ ରହିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଭ୍ଡ 2 ଟର୍ମସ୍। ତ 2ଟା ଟର୍ମସ୍ ସେ ସେଭ୍ କରିଥିଲେ। ଆମ ଭାରତରେ ମନେ ରଖିଥିବ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେତେ ଇନଫିନିଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ସ ହେବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ହେଇଥିଲେ 1962 ରୁ 1976। 5 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଫିଲୋସୋଫର ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ। ତ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ 1976 ରୁ 1969, ଦେଖ 2 ବର୍ଷ ଥିଲେ ମାତ୍ର। ତ 2 ବର୍ଷ ଏଠି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଅଫିସରେ ମରିଥିଲେ, ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଅଫିସ୍। ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସଟା କେଉଁଠି ରହିବ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ରହିବ। ତା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବିବିଗିରି। ତ ବିବିଗିରି 1969। ତ ସେଇଠୁ ଆଣିଲେ 1969ରୁ ସିଏ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲେ 1969ରୁ 74। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ଫାକରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମଦ। ଫାକରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମଦ 1974ରୁ 1977 ଯାଏଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଲେ, ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ଅଫିସ୍ ଥିଲେ। ଆଉ ଡିକ୍ଲେୟାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଇନ୍ 1975। ତ 1975ରେ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର କିଏ କରିଥିଲେ? ଫାକରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମଦ। ତାପରେ ହେଉଛି ନୀଳମା ସଞ୍ଜୀବା ରେଡ୍ଡି। ନୀଳମା ସଞ୍ଜୀବା ରେଡ୍ଡି କ'ଣ 1977 ନେଇକି 1982ରେ ଥିଲେ। ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅନପୋପୋଜ୍ଡ, ବୁଝିହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗିନା ଜାଲି ସିଂ। ଇଏ 1982ରୁ 1987 ଯାଏଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଶିଖ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆର୍ ଭେଙ୍କଟରମୟନ୍। ତ 1987ରୁ ନେଇକି 1992 ଯାଏଁ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଏଟା ନେଇ ସେଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଫୋର୍ ବିକମିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମା। ତ 1992ରୁ ନେଇକି 1997, ସେଭ୍ଡ ଆଜ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଫୋର୍ ବିକମିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମା। ତ 10 ହେଉଛି KR ନାରାୟଣ। ଇଏ 1957ରୁ ନେଇକି 2002ରେ ଥିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଦଳିତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦଳିତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? KR ନାରାୟଣ। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ। 2002ରୁ ନେଇକି 2007ରେ ଥିଲେ, ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ ମିସାଇଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ ଇଏ କ'ଣ ଥିଲେ? ଇଏ ଥିଲେ 2007ରୁ ନେଇକି 2012 ଯାଏଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ, ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ଏଠି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ। ତାପରେ 13 ଯେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ 2012ରୁ ନେଇକି 2017 ଯାଏଁ ରହିଲେ, ଭେଟରାନ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ପଲିଟିସିଆନ୍ ବି ଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ 2017ରୁ ନେଇକି 2022 ଯାଏଁ ରହିଲେ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଦଳିତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ତ 15ତମ ଇଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଭାରତର ସେକେଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବେ ଇଏ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଓମେନ୍ ହେଇଯିବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ତ ଆର୍ଟିକଲ 52। ଆର୍ଟିକଲ 52ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 52 ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଦେୟାର ସାଲ୍ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିଦେଇଛି। ଆର୍ଟିକଲ 52 ତ ଅଲ୍ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ୟୁନିୟନ୍। ଭାରତର ଯେଉଁ ଇଏ ସରକାର ଅଛି,
यूनियन गवर्नमेंट तार एग्जीक्यूटिव पावर सब कार्यकारी शक्ति क्या निहित अच्छी प्रेसिडेंट उपर। आर्टिकल 54 इलेक्शन कथा कही। आर्टिकल 54 इलेक्शन। आर्टिकल 55 हूँ मैनर कथा कही जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एसटीवी तो से मैनर कथा कहूँ। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को ऑफिस कोठी हम नेशनल कैपिटल एटा कोठी अच्छी आर्टिकल 56 रे अच्छी। आर्टिकल 57 इलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन तो ये कौन लिखाई आर्टिकल 57 आर्टिकल 57 लिखाई जे प्रेसिडेंट तुम जिते थर इच्छा से थर ये कर प्रेसिडेंट ठिया पार कौन लिमिट ना भारत में गोटे प्रेसिडेंट जिते इच्छा से थर सेम यूएसए रे सेमती नुह प्रेसिडेंट यूएसए रे 2 थर ही प्रेसिडेंट हो पार 2 टाइम्स हो पार कि भारत में जिते इच्छा से थर तुम प्रेसिडेंट हो पार। तापर हूँ क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन विषय में कहीदे डिस्कसन कर दीचे। तापर हूँ नेक्स्ट देख इलेक्शन प्रेसिडेंट रे आ गोटे कथा देखी दियो प्रेसिडेंट इलेक्शन कौन जी चाहिए सी चाहिए प्रेसिडेंट इलेक्शन ठिया ही जापर कि तो प्रेसिडेंट जो इलेक्शन तुम ठिया हम प्रेसिडेंट इलेक्शन ठिया हवा पूर्व तुमको आग 15,000 टंका 15K 15,000 टंका आग आरबीआई रे जमा करिया पड़ो सिक्यूरीटी आरबीआई रे जमा कर 15,000 टंका 15,000 तापर तुमको 50टा 50टा आकु इलेक्टोर्स 50टा सेकेंडर तुमको दरकार पड़े। इलेक्टोर सेकेंडर माने जो माने तुमको वोट देवे एमएलए राज्यसभा मेंबर गुड़ा लोकसभा मेंबर गुड़ा और एमएलए गुड़ा वोट देवे प्रेसिडेंट को तो तांको भितरु 50टा सेकेंडर 50टा इलेक्टोर्स तुम दरकार तो से तुमको सपोर्ट करते दरकार 50-50 100 जन तो बुझे से सपोर्ट करते ही चाहिए ठिया हो जी ना सी जा ठिया हो पारे प्रेसिडेंट बुझे 15K तो समस्त भाग अच्छी बोली कौन समस्त ठिया तो ये दुटा तुम एलिजिबिलिटी दरकार प्रेसिडेंट ठिया हाँ गले। तापर नेक्स्ट कथा प्रेसिडेंट इलेक्शन किए करे प्रेसिडेंट इलेक्शन किए करेंगे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्शन कर तो आर्टिकल 57 सर आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट एटा डिस्कशन सरला। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 59 तो आर्टिकल 59 कौन है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफिस भी कही नेशनल कैपिटल अच्छी। तापर हूँ आर्टिकल 60 ओथ ऑफ अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को शपथ ग्रहण आर्टिकल 60 अच्छी प्रेसिडेंट शपथ ग्रहण होता आर्टिकल 61 इम्पिचमेंट कथा कही इम्पिचमेंट जो 14 दिन नोटिस देगी बोथ द हाउस ऑफ लोकसभा 14 दिन नोटिस हे 1/4 मेंबर जाकि नोटिस देदेवे आउ 2/3 मेजोरिटी जब पास हो जाए सी कौन हो प्रेसिडेंट को रिमूव करदेव किए पार्लियामेंट करदेव रिमूव तो यहाँ कौटी अच्छे आर्टिकल 61 अच्छी। आर्टिकल 72 पाराडनिंग पावर अच्छी प्रेसिडेंट को माफ करने शक्ति जो पाराडनिंग पावर फांसी दंड होगा सब दंड माफ करें। तो आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 अनुसार प्रेसिडेंट जो काम करेंगे देखो आम प्रेसिडेंट देखो आम कौन नेशनल इमरजेंसी लगे पारे प्रेसिडेंट रूल लगे पारे आम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे पारे ये जो इमरजेंसी लगेदेवे कौन मन इच्छा निजे निजे आसिक लगेदेवे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दरकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहाँ कहे प्रेसिडेंट से अनुसार काम करेंगे बुझे जमी प्रेसिडेंट। तापर हूँ आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर तो आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट को गोटे ये दूसरी सी प्रेसिडेंट कौन करेंगे मनोनीत करेंगे क्या आमर प्राइम मिनिस्टर को मनोनीत करेंगे तापर प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देवे तापर प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस रे प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस रे माने सलाह रे से कौन करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट बुझे। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर अच्छी तो ऑर्डिनेंस जारी करेंगे ड्यू टू इमरजेंसी जो भारत में इमरजेंसी न पार्लियामेंट छुट्टी रे थी से ऑर्डिनेंस करिए भारत को चल पारे। तापर प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट देखा तो प्रेसिडेंट देख प्रेसिडेंट क्या को अपॉइंटमेंट करती तो प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 तुम कही आर्टिकल 74 अनुसार प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करेंगे पीएम को तो पीएम जो कहे यही मंत्री के अपॉइंटमेंट कर यही लोक को यही मंत्री कर तो एडवाइस जो देवे प्रेसिडेंट को सी प्रेसिडेंट कौन करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी अपॉइंटमेंट करेंगे।
ବୁଝୁଛି ତାପରେ ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଗ୍ ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଆଗକୁ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଉଛି UPSSC ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବି ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ରହିବେ ଏ ମେମ୍ବର କେତେଟା ମେମ୍ବର ରହିବେ ସେଇଟା ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ସେ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ କାହାକୁ ନା ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନର। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଗଲା ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଗୋଟେ ଆକୁ ଅଛି। ତ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନକୁ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ତାର ମେମ୍ବରକୁ ବି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନକୁ। ତାପରେ ହେଉଛି କହିଦେଇଛି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କଥା ତ କହିଦେଇଛି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ କଥା କହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ର ମେମ୍ବରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ କିଏ ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ରହିଲେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଏତିକି ଅଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ପୁଳେ ଅଛି ତମେ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଯିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।